जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माने, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಆದರಣೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯ ದೇಶವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವೀರ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಾದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವೆವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶರತ್ ಗೌಡ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶರತ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ. About parades and flag hosting, it is a day to reflect on our values of justice, liberty, equality and fraternity. As the youth of the nation, we carry the responsibility shaping its future. Let us work together to make India proud. Thank you and dream. Fighters began on 26 January 1950. The Indian National
National Congress had declared Purna Swaraj, means complete independence, because of the courage, unity and sacrifice of our freedom fighters. We enjoy freedom today, but Republic Day is a reminder that we must respect our constitution and serve our nation honestly. And on 29 August 1947, a 7-member drafting committee was appointed to draft a permanent constitution with B.R. Ambedkar as its chairman, and the major part of the constitution came into effect on 26 Jan 1950, with Rajendra Prasad becoming the first president of India. Main celebrations on Republic Day. The central event occurs at Kartanya Park, means formerly Rajpath, in New Delhi, where the president hoists the national flag and reveals a grand parade featuring the Army, Navy, Air Force, state and cultural program. Padma Awards are announced the day before honoring civilians. School, communities and state capitals hold a flag hoisting, speeches, patriotic songs and programs nationwide. Roles of youth in the future of our nation. The youth of India are energetic, creative and full of ideas. Our future plan should focus on nation building. First, youth must become responsible citizens. We should understand our rights and duties, respect the constitution and actively participate democracy by voting and raising our voices for the truth and justice. Second, education and skill development are very important. The youth should focus on gaining knowledge, learning new skills like technology, innovation and research to make India a self-reliant and developed nation. Thirdly, youth should become leaders and innovators. Instead of waiting for change, we must become the change by starting new ideas, startups and solutions for national programs. Finally, we must always remember our values, unity, equality, discipline and respect. Only with these values can India progress peacefully. Thank you. ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದುಡಿದಂಥ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ 70ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು 1942ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಆಗಸ್ಟ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಕರಡು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಿತಿ ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು 1950ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಭಾರತ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮದ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಔಚಿತ್ಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಬಹಳ ರಚನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಸಮಾನತೆ, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 70ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಡ್. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GTTCನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು MSDC ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MD ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ GTTC ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸೋದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 77ನೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ 77 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 77 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, 77 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 1947. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ -Siachiನಲ್ಲಿ -6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, -20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಇದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ 147 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಆಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂತ ಮನ್ಸಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ 147 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಕೋಟ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? 87 ಭಾಷೆ, 1800 ಉಪಭಾಷೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ತರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಗಾಡು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳುನಾಡು 3200 ಅಡಿ
ಇದಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರನ ನಾವು ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಕಾರಣ. ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಟೋಪಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಈ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PTTCಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು 1972 ಇಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ, ನೀವು ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅವತ್ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅವತ್ತೇ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಇಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ PTC ಅವರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ 1500 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ PTC ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರಾಮ್. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರದ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು. ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ನಮ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ನೇಷನ್ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ನೇಷನ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೌ ವಿ ಗವರ್ನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ and it is the lengthiest constitution in the world, lengthiest written constitution in the world. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಇದು ಬಹಳ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು,
ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದನೂ ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ hundreds of years, 200 years to frame such big constitution and very important document for this country. ನಾವು ನೋಡದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 1773 ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1856 ಆ್ಯಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ 1864 ಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1935 ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 ಇರೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ 1935 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಕೆಲವೊಂಥರ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಟೋಪಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕು ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮೆಂಬರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೂ 6 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗವರು, ಕೆ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಖೈತಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಯ್ಯರ್ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಂದರು, ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ನ, ವೆರಿ ರಿನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಜನರು ಆ ಸರ್ಕಾರನ ಮೆಚ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರಿಸಿ ತರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನೇ, ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿನೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100% ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರಿಸಿ ತರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಮತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನರ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, MLAಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ನಾನಂತೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದೋದು ಮಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ 100 ಸತಿ 10 ಸತಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.